تو انگریز کو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر اس میں سب سے زیادہ رول مسلمانوں کا تھا، اسے تو بھگا تو دیا، انگریز بڑیا بستر سمیٹ کر بھاگ تو گیا، جنہ کی کوشش کامیاب ہوئی، گاندھی کی کوشش کامیاب ہوئی، اس سے پہلے فضل حق خیر آبادی کی کوشش کامیاب ہوئی، رفعت علی کافی کی کوشش کامیاب ہوئی، سرکار اعلیٰ حضرت کی کوشش کامیاب ہوئی، ان کے باپ نقی علی خان کی کوشش کامیاب ہوئی۔ جو انگریزوں کا غدار تھا وہ آج کانگریس کا لیڈر بنا ہوا ہے، انگریزوں کا وفادار بنا ہوا، ہندوستان کا وفادار بنا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جن کو سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، ہندوستان کی آزادی کا اصل ہیرو وہ ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، جس کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔ علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا ہوئی، انڈمان کے جیل میں ان کا انتقال ہوا، وہ وہیں شہید ہو گئے، وہاں ان کی قبر ہے، وہاں ان کا عرس لگتا ہے۔ علامہ کفایت علی کافی جس کو اعلیٰ حضرت نے نعت خاں کی دنیا کا بادشاہ کہا ہے اور اپنے آپ کو وزیر اعظم تواضع کے تحت کہا ہے، وہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے لال چوک پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا اور وہاں تک لے جاتے ہوئے ان انگریزوں نے ان کے بدن پر الیکٹرک کی استری اس پر پھیری، اس کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، اسی حالت میں اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ مگر معلوم ہے کوئی دوسرا ہوتا تو چیختا اور چلاتا، مگر کفایت علی کافی مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے پہ جب چڑھے، اس وقت وہاں سے انہوں نے کہا تھا، اے ہندوستان والے تو سن لے، جن انگریزوں نے مجھ کو آج پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا ہے اس لیے کہ تاکہ کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، اب بہت دنوں تک انگریز کا پنجہ ہندوستان میں جمع رہے، مگر ایسا نہیں رہے گا۔ اسلام اجاڑنے والا، علماء کو شہید کرنے والا، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا اس کی حکومت نہیں رہے گی، مگر جو اسلام جو اجاڑنا چاہتا ہے وہ اسلام رہے گا، شان سے رہے گا، آسان رہے گی، مدرسہ رہے گا، خانقاہ رہے گی، مزارات رہیں گے، علماء رہیں گے، آسان رہے گی، نماز رہے گی، جماعت رہے گی، جمعہ کا خطاب رہے گا، یعنی کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اصل ہندوستان کی آزادی کو ہیرو تھے وہ جنہوں نے اس طرح کے اشعار لکھے اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ان کی دعا، ان کا کلام حرف بحرف صادق ہوا۔ انگریز 1947 15 اگست کو ہندوستان چھوڑ کے بھاگا، ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی میں انگلی کٹا کے شہادت کا درجہ پانے والے وہ لوگ ہیں جسے لوگ نہرو کہتے ہیں، جسے لوگ اور دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے ہندوستان کے مجاہد ہیں، بڑا مجاہد اعلیٰ حضرت ہے جو سب سے زیادہ نفرت انگریزوں سے کرتے تھے۔ انگریزوں کا ملکہ وکٹوریا، ان کا فوٹو جو ڈاک ٹکٹ میں رہتا تھا، اعلیٰ حضرت ان کے سر کو نیچے کر کے ٹکٹ لگاتے تھے اور کہتے تھے میں نے وکٹوریا کا، ملکہ وکٹوریا کا سر نیچا کر دیا، میں نے اس کا سر نیچا کر دیا۔ یہ بتائے یہ ہے فکری آزادی، یہ ہے فکری طور پر انگریزوں سے نفرت، یہ ہے انگریزوں کی نفرت لوگوں کے دل میں ڈالنا۔ یہ دیوبند کے جاہل انگریزوں کا جھولا ڈھوتے تھے، انگریزوں کو کہتے تھے میرا مالک و مختار ہے، ان سے 600 روپے ماہوار ان کے سرکارہ کو ملتا تھا، مگر امام احمد رضا خان کو 6 پیسہ بھی انگریزوں سے نہیں ملتا تھا۔ اور ملتا کیسے؟ اعلیٰ حضرت تو مصطفیٰ کے قدموں میں بکے ہوئے تھے۔ نام پارا کا نواب کے قصیدہ لکھنے کے لیے لوگوں نے فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت نے کہا جو نبی مختار کا غلام ہو ان کا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں کیوں کسی نام پارا کے نواب کی شان میں قصیدہ لکھوں؟ کسی نے کہا حضور رامپور کا نواب ہے اس کی شان میں قصیدہ لکھیے، کہا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، ان کا قصیدہ لکھنے سے فرصت کہاں کہ کسی نواب کا قصیدہ لکھو جو انگریزوں کے ہاتھ میں بک چکا تھا۔ وہ دیوبند آج اسلام کا ٹھیکیدار بن رہا ہے، مگر جو انگریزوں سے نفرت ہندوستانی کو دلایا ان کی گردن نیچے کر کے بتا دیا ہم نے انگریزوں کو شکست دے دیا، اس کو نیچا کر دیا۔ اصل ہندوستان کی آزادی کا ہیرو اعلیٰ حضرت تھے، ان کے باپ نقی علی خان تھے، ان کا بیٹا مفتی اعظم ہند تھے، ان کا بیٹا حجت الاسلام تھے، ان کے خلفاء حضور عید الاسلام تھے، حضور برہان ملت تھے، حضور صدر الشریعہ تھے۔ ہندوستان سے بھاگنے والے پاکستان جانے والوں کو روکنے میں حافظ ملت کا رول رہا، صدر الشریعہ کا رول رہا، ملک العلماء کا رول رہا۔ آج جو ہندوستان آزاد ہے یہ سنی علماء کی دین ہے کہ آج انگریز بھاگنے پر مجبور ہوا ہندوستان کو آزادی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی۔ علماء اہل سنت محنتیں کی ہیں، صرف خانقاہوں کو نہیں بچایا ہے، انہوں نے ہندوستان کو بھی بچایا ہے۔
हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया है। अंग्रेज जाते जाते उन्होंने कहा अब तो मैं जा ही रहा हूं, मगर हिंदुस्तान को ज़हनी तौर पर मैं गुलाम बना के जा रहा हूं। वो अपने मकसद में कामयाब है। क्या हिंदू क्या मुसलमान हिंदुस्तान का आज जब वह टाई लगाता है तो ज़हनी तौर पर वह अंग्रेजों का गुलाम माना जाता है। आज जब एक आदमी हिंदी और उर्दू बोलता है उसको अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन जब वह अंग्रेजी बोलता है पार्लियामेंट में भी उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज 75 साल में जितने वजीर आजम बड़े बड़े आए उसमें से अक्सर मिनिस्टर वजीर आजम तो ज्यादातर गांधी परिवार से हुए, लेकिन अक्सर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री साउथ इंडिया के लोगों के हाथ में रही। चूंकि उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है, पार्लियामेंट वो अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए अंग्रेज बरतानिया से जो पढ़ के आया उनको ज्यादा अहमियत पार्लियामेंट में आज भी दी जाती है। और आज भी जो दूसरे दर्जे का वजीर आजम हिंदुस्तान का बनने का मुस्तहिक है, जिसको कांग्रेस का वो लीडर, वो भी उसी ब्रिटेन से पढ़ के आया है। ये तो हिंदुस्तान की ट्रेजडी है कि आज एक चाय बेचने वाला 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम बना हुआ है। यानी हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकने के काबिल है कि जहां बैरिस्टर, जहां लॉयर, जहां एडवोकेट, जहां वैज्ञानिक, जहां बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी जो 24 घंटे फर्राटे से अंग्रेजी बोले उसे किनारा कर दिया गया है। और बीच में एक आम मामूली आदमी जो कायदे से हिंदी और कायदे से अंग्रेजी भी ठीक से यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हो, वह 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम बना हुआ है। और वो कहते हैं परिवारवाद, और वो कहते हैं साफ दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि परिवारवाद वहां है। वो इल्जाम लगाते हैं कि वहां ऐसा किया गया है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी दी, जो हिंदुस्तान में आज चारों तरफ से 4 लेन का जो जाल बिछा हुआ है, जो हिंदुस्तान में पहले ISD और STD को इसमें लाया है, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी जो आज आई है जवान हुई है, भले ही इस दौर में जवान हुई हो, और उसका लाने वाला कौन है? तन्हाई में बैठकर जब वो तारीख खंगाले का तो पता चल जाएगा किन के जमाने में ये सारी टेक्नोलॉजी तकनीकी तरक्की हिंदुस्तान में हुई है। यानी काम कोई दूसरा करे, बस एक नारा देना है परिवारवाद का और दूसरा बोलना है। खैर मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं तो एक मौलाना हूं। मैं सिर्फ कौम मुस्लिम से खिताब करके मजहब पर और मिल्लत पे मजबूती से कायम रहने का पैगाम देता हूं। बीच बीच में कोई कुछ बातें आ जाती हैं, बहसते हिंदुस्तानी, बहसते हिंदुस्तानी शहरी, कभी कभी अपने वजीर आजम पर कुछ बोलने का हक सारे हिंदुस्तानी को हासिल है। वो अदब और एहतराम के दायरे में क्रिटिसाइज तो कर ही सकता है, नुक्ताचीनी तो कर ही सकता है, उनके गलत कामों की मजम्मत तो कर ही सकता है। ये हक तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने, हिंदुस्तान के कानून ने पूरे हिंदुस्तानियों को दिया है। अगर यहाँ का वजीर आजम, यहाँ हुकूमत के लोग अगर गलत काम करे तो सबों को इसका हक हासिल है कि वो उसकी मजम्मत करे, उसकी बुराई बयान करे। मगर ये विडंबना ही है कि जो बुराई बयान करने वाला होता है कोई एतराज ना करे, कमेंट ना करे, क्रिटिसाइज ना करे, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसे न जाने कितनी तकलीफों से गुजारना पड़ेगा, वो जो कुछ भी प्लान बनाए। मगर मैं आपसे कहता हूं ज़हनी तौर पर हिंदुस्तान आज अंग्रेजों का गुलाम है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के बदन पे अंग्रेजों का लिबास, अंग्रेजों की टाई, अंग्रेजों की जबान, अंग्रेजों का सब्जेक्ट। आज हिंदुस्तान में अंग्रेजी जबान का वर्चस्व आज भी हिंदुस्तान में है। ये अंग्रेजों की जबान है। पैंट शर्ट टाई ये अंग्रेजों का लिबास है। हर जगह पे हैंड शेक ये अंग्रेजों का कल्चर है। अंग्रेज गया, कल्चर छोड़ गया। ये फिल्मी बेराहरवी, ये उरियानियत, ये फहाशी, ये औरतों का नींद बढ़ाना नहीं, बिल्कुल बढ़ाना रहना। एयरपोर्ट पे जाके देख लें, चड्डी पहन के औरतों का घूमना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं है। इस्लाम तो कहता ही है, बाज हिंदू भी कहते हैं ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इससे मर्दों का सहन खराब होता है, इससे आपस में बलात्कार का माहौल बनता है। चुनांचे आदमी मारवाड़ियों की बाज औरतें वह घूंघट लेके बैठी रहती हैं, वो है हिंदू, वो है मारवाड़ी, वो है राजस्थानी, मगर उनका घूंघट ये बताता है कि हिंदुस्तान की रीति में पर्दा दाखिल है, हिंदुस्तान की रीति में हिजाब दाखिल है, हिंदुस्तान की रीति में नकाब दाखिल है। आज पर ब्राह्मणों और राजपूतों की बीवियां भी हिजाब की तरह ही अपने साड़ी के आंचल से सर को ढके रहती हैं, इसलिए कि वो जानती हैं कि अपने बड़ों से पर्दा
पर्दा करना चाहिए। हिंदुस्तान की रीति में है पर्दा, और अंग्रेज जाते जाते फिल्म दिखला दिखला कर यहाँ की औरतों को बेहया बना गया। अब औरतें चड्डी पहन रही है, स्कर्ट पहन रही है, औरतें स्कार्फ नहीं और हिजाब नहीं पहनती, बल्कि जींस और टी शर्ट चुस्त पहन के मर्दों की निगाह, समाज की सोसाइटी और माहौल को खराब कर रहे हैं। आज जनाकारियां बढ़ गई, देखने के बावजूद के निर्भया के पांचों मुजरिमों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, जिन्होंने एक औरत से बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था, फांसी के फंदे पे लटका। फिर भी लोगों का सीना नहीं हिलता है, जुर्म कम नहीं हुआ। फिर दूसरे ही दिन खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के फला शहर में गैंग रेप हुआ, यहाँ तक के थाने में रेप हुआ। रोजाना अखबार में इस तरह की खबरें आती रहती है। तो फांसी का फंदा ज़िना को रोकने में नाकाम है, कोर्ट की सजा ज़िना को रोकने में नाकाम है। क्यों नाकाम है? स्कूल में एक टेबल और बेंच पर बैठेंगे मर्द बैठेंगे और औरतें बैठेंगी, या जवान मर्द जवान औरतें। ये बताएं, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस, कोई फोर्स, कोई पुलिस का डंडा उसे बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। जब भूख लगेगी और सामने रोटी हो, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सामने पानी हो, उस प्यासे को कोई रोक नहीं पाएगा। वो चाहे हजार डंडा बाद में चलाए, वो बाद में जेल जाएगा, बाद में फांसी के फंदे पे लटकेगा। अभी भूख लगी है, उसे खाना चाहिए, बाद में चाहे रिजल्ट जो भी हो जाए। हमने दुकान में, स्कूल में, कोचिंग सेंटर पे, थाने में, यूनिवर्सिटी में जो औरतों के बेहिजाबाना माहौल को मैंने देखा है, और जो हिंदुस्तान में राइज है, मखलूत तालीम, को एजुकेशन, इसी का नतीजा है कि कानून अपनी जगह, फांसी का फंदा अपनी जगह, डेली रेप हो रहा है। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं, कोई कोर्ट रेप रोक नहीं पाएगी, कोई पुलिस रेप रोक नहीं पाएगी, कोई जज रेप को रोक नहीं पाएगा। एक कानून है इस्लाम का, कानून पर्दा। अगर उसे नाफिज कर दिया जाए, मर्द अपनी हद में रहे, औरतें अपनी हद में रहे, औरतें पर्दे में रहे, चाहे वह गोरी हो तो भी उसका हुस्न छुपा हुआ है, चाहे वह भूतनी काली हो तो भी उसका ऐब पर्दे में छुपा हुआ है। अगर यह कानून पर्दा हिंदुस्तान में नाफिज हो जाए, ना रहे कोर्ट, ना रहे कचहरी, ना बेफीसदी बलात्कार का खात्मा हो जाएगा, औरतों की आबरू महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम की शहजादी। मैं कहता हूं, चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब है? आपके लिए मॉडल कोई विलियम्स नहीं है, आपके लिए मॉडल कोई सुनीता नहीं है, आपके लिए मॉडल कोई करीना नहीं है कि आप उनको देखें और वैसी जिंदगी आप गुजारें। आपके लिए मॉडल इमाम हुसैन की ज़ात गिरामी है, आपके लिए मॉडल सरकार गौसे आज़म की ज़ात गिरामी है, आपके लिए मॉडल सरकार गरीब नवाज की जिंदगी है, आपके लिए मॉडल आपके उलमा है, आपके लिए मॉडल महबूब इलाही की वालिदा है। 80 साल की उम्र तक चेहरे पे अजनबी मर्दों की नजर नहीं पड़ी, 80 साल की उम्र तक उनके सर से आंचल नहीं खिसका। इसलिए दिल्ली में कहर छाया था, बारिश रुक गई थी। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने देखा कि हजारों मुसलमान सड़कों पे आए, नमाज इस्तिस्का अदा हुई, बारिश नहीं हो रही है। वो अपनी माँ के हुजरे में गए, माँ का दुपट्टा हाथ में लिया और दुआ की, इलाही ये उस औरत का दुपट्टा है जिसको मरते दम तक कोई गैर मर्द ने चेहरा नहीं देखा, उनके सर के बाल को नहीं देखा, उसके दुपट्टे का वसीला है, तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा। हजारों मुसलमान सड़कों पे गए थे, दुआ किया था, दुआ कबूल नहीं हुई। एक खातून जो पर्दे में रहने वाली, सर और चेहरा पूरा जिस्म अजनबी मर्दों से छुपाने वाली, उसका दुपट्टा हाथ में लेके दुआ की गई। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, हाथ नीचे नहीं आया था, घंघोर घटा छाई, वो जोरदार बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ व शादाब होता नजर आया। पता ये चला, जहां हजारों मर्दों की दुआ कबूल न हो, एक इज्जतदार खातून का दुपट्टा हाथ में लेके दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। आज हमारी मुसीबतें, आज हमारी उलझनें, आज हमारी दुश्वारियों के पीछे अगर किसी चीज का हाथ है तो बेशुमार बदअमालियां हैं। उनमें एक बड़ी बदअमाली है हमारी औरतों की बेपर्दगी, बड़ी बदअमाली है मेरी माँ बहन बेटियों का बेपर्दा सड़कों पे फिरना, मेरी माँ बहन बेटियों का सर खोल कर बाहर घूमना, और हमारे नौजवान मर्दों का रोजाना गली कुचे में घूमकर दूसरों की बहू बेटियों पे पूरी नजर डालना। यही वजह है कि आज इस ज़नाकारी ने मेरी दुआओं को रद्द कर दिया, इस बदअमली ने खाने काबा में दुआ करते करते लोग थक गए। 40 लाख हुज्जाज किराम
دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، مصیبتیں سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کی بے پردگی، حضور نے کہا تھا جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام روزی داخل ہو وہ روتے روتے آنکھ سے خون بہانے لگے پھر بھی اللہ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جو خانہ کعبہ میں جا کے دعا کرتا ہے حرام پیسہ لیا کر تو حلال پیسہ کھا، خانہ کعبہ نہیں جا سکتا ہے مت جا، اپنے محلے کی مسجد میں حلال کھا کے جائے گا۔ جو دعا حرام کھا کر کعبہ میں قبول نہ ہو وہ حلال کھا کے تیرے محلے کی مسجد میں دعا قبول ہو جائے گا۔ سبحان آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بدعمالیاں دور ہوں۔ چادر، گاگر، صندل، جلوس، جلسہ، محفل یہ سب اچھی چیز ہے پر فرائض و واجبات میں داخل نہیں ہے۔ یہ اچھا کام ہے جیسے چٹنی، پاپڑ یہ اچھا ہے مگر چاول اور روٹی نہیں ہے۔ چاول روٹی نہیں رہے اور چٹنی، پاپڑ اور کھیرا سلاد رہے، وہ سلاد کس کام کا جو روٹی چاول کے بغیر ہو۔ اسی طرح چادر، گاگر، میلاد، فاتحہ، 11ویں 12ویں یہ سب اچھا کام ہے، پاپڑ اور سلاد کی طرح ہے، اور روٹی اور چاول نماز ہے، نماز روزہ روٹی چاول کی طرح ہے، حج و زکوٰۃ روٹی چاول کی طرح ہے۔ یہ فرائض ہے، فرائض سے چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا، اور فرائض چھوڑ کر کوئی نفل آپ کے درجات کو بلند نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے کہ نیاز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، درود بھی ہوگا، سلام بھی ہوگا، چادر کا جلوس بھی نکلے گا، 12ویں کا جشن بھی منایا جائے گا، مگر پہلے نماز پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، حج کیا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی، پہلے فرض ادا کیا جائے گا پھر نفل ادا کیا جائے گا، اور یہ دونوں جہاں مل جائے وہی خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آخری پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، انگریز جاتے جاتے اس مقصد میں تو کامیاب ہو گیا، وہ لباس انگریزی کا دے دیا، گاؤں گاؤں گھر میں یہ دیکھیں ٹی شرٹ نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، لنگی ہمارا لباس تھا، لنگی آج